available in my YouTube channel. Okay. Thanks for reminding. Record okay, guys. So that's it. So first of all, we'll discuss about the exam pattern. So it's overall it's 100 marks paper, and we are getting 3 different sections: A, B, C, and so in A, B, C. In first section, A section and MCQs, so it will be 15 MCQs. In section B, you will get 3 questions, each worth 10 marks. Oro scenario in the 2 marks in a question. So 2 marks question, MCQ, it will be mostly a 3 marks calculation, 3 questions calculation based. രണ്ടെണ്ണം തന്നേക്കുന്ന given scenario based ആയിട്ടുള്ള ഒരു direct theory രീതിയിലുള്ള 2 questions ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. That's how the whole pattern of that section B. And obviously in section C question it is 20 marks in the 2 questions. And overall we can say that it's in FM is about to 40 to 60 is about 40% theory and 60% calculation. So ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് നമ്മുടെ theory അല്ലെങ്കിൽ calculationന്റെ weightage പോകുന്നത്. Okay. And when you're discussing about the part, so now it's being like I know that hardly around 18 days left for your exams, so you have to focus more on areas that can give you more weightage. Okay, അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു guideline ആണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത്. So in section A and B we can expect more theory questions, that too in MCQ areas. Hardly ഒരു 2 to 3 MCQs ചോദിക്കാം. So അത് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So next one, working capital. Again MCQ lo varam, but there are chances that it can get tested in section B and section B as well. Almost 16 to 24, minimum 16 or maximum 24 marks vare ninge working capital section in the question varam. Then with respect to investment appraisal, so almost namukkariyam, if you have taken any classes, you obviously know that ഏറ്റവും കൂടുതൽ weightage വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് investment appraisal. So somehow you will be able to score something around a minimum of 24 to maximum 30 marks can get tested from investment appraisal. So even while we on revision നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. Next one we have source of finance. So almost as we have discussed, the 95% of situations MCQs lo varam idu. The 50% MTQ and 50% essay. So that's how the source of finance can get tested. The source of finance it's not just theory part. Adil cost of capital include aanu, capital structure theory, gearing ratios ഒക്കെ include aanu. പിന്നെ direct question ആയിട്ട് മിക്കവാറും MCQs lo വരുന്നത് theory based questions ആയിരിക്കും, that too with respect to source of finance. And ഈ പറയുന്ന ഒരു 50% chance ഉണ്ട് somehow even that can come up with your section C question, cost of capital calculations. So angante ഒരു ഏരിയയിലും source of finance ന്റെ ഏരിയ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. So it have a equal importance as same of your working capital. അപ്പോൾ working capitalum source of finance almost equal importance നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ്. Next one is about business valuation. In the business valuation section we know that കൂടുതലും MCQs ആയിരിക്കും വരാനാണ് ചാൻസ്. പിന്നെ section B യിൽ most probably the section B question will be from MCQ. And section C വളരെ rare chance ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ business valuation. So we can give around something 18 to 16 marks weightage for that section. And finally we have risk management. അപ്പോൾ risk management almost ഒരു 95% MCQs വരാം, but again as same as business valuation. Risk management related questions ഒക്കെ കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് section B യിലാണ്. section C ലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ചോദിക്കാൻ വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ്. So literally we have to focus on 20 marks first. ഒരു weightage രീതി നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ when you are approaching the revision we have to focus on this 20 marks area, right? So 20 marks area focus ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ you have to cover these first 3 topics, that is working capital, investment appraisal and source of finance. So obviously നമ്മളും അതിലായിരിക്കും focus ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ revision ടൈമിൽ കൂടുതലും. And so that's it about the overall weightage. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. So I'm going to start off with investment appraisal. So അതിന് ഞാൻ എല്ലാ ഏരിയാസിലെയും ഏതൊക്കെ ഏരിയ ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് സേ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്രൈസൽ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ MCQ നോക്കണം, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കാൽക്കുലേഷൻ ചോദിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ തിയറി ചോദിക്കാം. സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഓക്കെ, so just 1 minute.
So can you see the note? A note കാണുന്നുണ്ടോ? Can you see the note? Okay, fine. So in the revision part, നമുക്ക് section A ല് as we have discussed 15 MCQs വരാം. So ഈ MCQs നമുക്ക് normally test ചെയ്യുന്ന areas ഞാൻ പറഞ്ഞു, most probably that A and B section will be tested, that MCQs. അപ്പോൾ അവിടെ അവർ ചോദിക്കുന്ന സ്ഥിരം കുറെ ക്ലീഷേ MCQs ഉണ്ട്. So first one like financial objective എന്താണെന്നുള്ള അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള MCQs ചോദിക്കാം. Or it can be something around to government policies ഉണ്ടല്ലോ, physical policy, monetary policy. So അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് MCQs ഫ്രം ദാറ്റ് A and B സെക്ഷൻ. അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള MCQs അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ പോളിസി, മോണിറ്ററി പോളിസി, അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ MCQ ഏരിയാസ് ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. So എന്താണ് ഈ ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we'll have a just brief discussion about it. What do you mean by physical policy? Let's say ഇപ്പോൾ inflation വന്നു, what are the physical policies that we can adopt to reduce it? അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കൽ പോളിസീസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? So physical policy means mainly the policies that are introduced by the government to reduce the impact of inflation. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻക്രീസ് ടാക്സ് റേറ്റ്, ടാക്സേഷൻ കൂട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ടാക്സേഷൻ കൂട്ടുമ്പോൾ ആൾക്കാർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറയും. ദെൻ ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോഡ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുള്ള സ്പെൻഡിങ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കും. സോ അന്നേരവും അപ്പൊ ആ എക്കോണമി ഡെവലപ്പ് ആവത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കുറയും. So these are some of the physical policies that we use, that increase in the tax rate or decrease the government spending. അതൊക്കെയാണ് physical policy examples. Then when it comes to monetary policy means the policies which are adopted by the RBI itself, like നമ്മുടെ central monetary ആ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോളിസീസിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടുക, ഓക്കെ, ദെൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുക, ലൈക്ക് മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഇപ്പം എത്രത്തോളം നോട്ടൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരല്ല RBIയുടെ കൺട്രോളിലാണ്. സോ അതിന്റെയൊക്കെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുക. സോ മെയിൻലി ഇപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ കീപ് ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. അപ്പൊ ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താ, ആൾക്കാർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള പൈസ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ അപ്പൊ സ്പെൻഡിങ് കുറയും. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ ഇൻഫ്ലേഷൻ. സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മെയിൻലി എന്താ RBIയുടെ റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും ഒരു MCQs ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ബേസിക്കലി A and സെക്ഷൻ B സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ബേസിക്കലി ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് ഏരിയാസ് ആണ് അവർ MCQs കൂടുതലായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ കീ ഏരിയാസ് ആസ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്രൈസൽ സെക്ഷൻ സിയിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാം. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സെക്ഷൻ C, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സെക്ഷൻ സിയിൽ വരാം. ദെൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ MCQs തന്നെ സെക്ഷൻ എയിലും, ദാറ്റ് ഈസ് ഷെറിയ ലോ ആ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷെറിയ ലോ ഓർ സിംപ്ലി ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻസ് ഒക്കെ MCQs ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, ബിസിനസ് വാല്യുവേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സെക്ഷൻ ബിയിലും വരാം. ലൈക്ക് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ക്യാൻ കം അപ്പ് വിത്തിൻ സെക്ഷൻ എ ആസ് വെൽ. സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്രൈസൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഏരിയാസ് കവർ ചെയ്യണം. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്രൈസൽ, ഓൾ ഓഫ് യു ഷുഡ് നോ ദ ബേസിക് the basic investment appraisal techniques, that is NPV and IRR methods അറിഞ്ഞിരിക്കുക. So with respect to NPV and IRR method, I hope എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട്. സോ NPV IRR കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയണം. എന്താണ് NPVയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ NPV എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ദെൻ IRR, അതേപോലെ എന്താണ് IRR അല്ലെങ്കിൽ IRR കാൽക്കുലേഷൻസ്. ദെൻ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ്, the risk and uncertainty of a project related ആയിട്ടുള്ള questions, that is sensitivity analysis, അല്ലെങ്കിൽ expected value method, then joint probability methods, probability analysis. So ആ രീതിയിലുള്ള ടെക്നിക്സ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. Then theory questions can come up, especially അതാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന തിയറീസ് എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാം. So theories on investment appraisal can ask on capital rationing,
then the risk and uncertainty, then simulation എന്താണ്, adjusted payback, risk adjusted discount factor, അല്ലെങ്കിൽ compare why NPV is superior to IRR, ഇങ്ങനത്തെ തിയറീസ് വരാം. ദെൻ കാൽക്കുലേഷൻ പിന്നെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. എങ്കിൽ അങ്ങനെ വളരെ ടെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ റെയർലി ടെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ലീസ് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഗിവൺ ഇൻ സം ഓഫ് യുവർ സാമ്പിൾ പേപ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റീസെന്റ് ലീസ് ഓർ ബൈ ചോദിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് നമ്മുടെ MCQ ലൈക്ക് റിവിഷൻ കിറ്റിലൊന്നും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല. ബട്ട് ഈവൻ ഇൻ സം ഓഫ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് സാമ്പിൾ പേപ്പേഴ്സ് ലീസ് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അസറ്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ. Then obviously shareholder objective. What are the different ways in which we can encourage our managers to achieve shareholder objective? So ഇതൊക്കെയാണ് തിയറി ഏരിയാസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. So basically നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയാസ് എല്ലാം ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് പോകാം. First of all, NPV calculation. So എന്താണ് NPV എന്ന് പറയുന്നത്? What do you mean by NPV calculation or what do you mean by NPV? Net present value അല്ലെ? NPV means net present value. Just 1 minute. Yeah. So എന്താണ് ഈ നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? We will get outflows as well as we will get inflows. അപ്പോൾ ലിറ്ററലി ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന ഔട്ട്ഫ്ലോസിന്റെയും ഇൻഫ്ലോസിന്റെയും ആ ഒരു നെറ്റ് കാൽക്കുലേഷനെയാണ് NPV എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ് വിൽ ഗെറ്റ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഫ്ലോസ്. അതാണ് നമ്മുടെ NPV എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നോർമലി NPV യിൽ നമുക്കൊരു ഫോർമാറ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫോർമാറ്റ് വിൽ ഫോളോ ഇൻ NPV ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ക്യാൻ യു സീ ദാറ്റ് എക്സൽ? എക്സൽ കാണുന്നുണ്ടോ? സോ അഥവാ ഒരു 20 മാർക്സിന്റെ MCQ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ എം നോട്ട് ഫോർ MCQs. അപ്പോൾ ഒരു 20 മാർക്സിന്റെ NPV വരുവാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ. സോ നോർമലി ഐ ഹോപ്പ് യു നോ അപ്പാർട്ട് ഫ്രോം ദ NPV മെയിൻ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ NPV നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വി വിൽ ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ ടാക്സേഷൻ, വി ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ ബേസിക്കലി വെൻ വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് NPV ഞാൻ പറഞ്ഞു ദ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്ഫ്ലോസും തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക. അതായത് നെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിൽ ചെക്ക് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് വെദർ ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഫ്ലോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹയർ ദാൻ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് NPV, ദെൻ വിൽ അക്സെപ്റ്റ് ദ പ്രൊജക്ട്. അല്ല ഇപ്പോ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്ഫ്ലോയിനെക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ ദെൻ നെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ എ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു റിജക്ട് ദ പ്രൊജക്ട്. ഇതാണ് ബേസിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു NPV. ഇപ്പൊ NPV നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലിറ്ററലി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ്. സോ അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ്, ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്, ഫൈനാൻസിങ്. അതേ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് തുടങ്ങാം. സോ ഇൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് സെയിൽസ്. നമ്മൾ സെയിൽസ് ഫിഗറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും. സെയിൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റും എല്ലാം നെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് ദ സെയിൽസ് റവന്യൂ. സോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സെയിൽസ് റവന്യൂ ഫിഗർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സപ്പോസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് സം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യനകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സെയിൽസ് വിൽ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ബൈ 3%, 5%, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. So in that scenario, we have to use that inflation rate to inflate your selling price. So selling price നിങ്ങൾ inflate ചെയ്യുക. Okay, in accordance to the year. ഓരോ ഇയറിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ selling price inflate ചെയ്ത് പോകണം. Okay, so here I am inflating the selling price. So selling price into 1 plus എന്താണ് നിങ്ങളുടെ inflation rate? ഇവിടെ എത്രയാണ് inflation rate? 5% is your inflation rate. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ current selling price? Selling price into 1 plus 5% raised to year. റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇയർ. ഇപ്പൊ 1 ആണെങ്കിൽ 1. അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനെ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം. ദെൻ അതേപോലെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ കാണും. അതിനെയും നമ്മൾ ഇതേപോലെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, കറന്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എന്താണോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന്റെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ്, അതിനെയാണ് H എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഇൻറ്റു റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇയേഴ്സ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ദാറ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്
വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഫോർ ഇയർ 1, ഇയർ 2, ഇയർ 3, ഇയർ 4 അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പെർഫെക്റ്റ്. Once we calculate the sales and variable cost, then അതിൽ തന്നെ net of എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക, calculate the contribution per unit. Calculate the contribution per unit. Okay. Then multiply the contribution per unit into the number of units. Okay. So cost per unit into sales unit ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? You will get the total contribution. So we'll get a total contribution. എങ്ങനെയാണ് contribution per unit multiplied by sales unit. So what do you mean by contribution? എന്താണ് contribution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസിൽ നിന്ന് സെയിൽസ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So that is something variable. So it is particularly relevant to that particular sale. അപ്പോൾ ഓരോ സെയിൽ നടക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന relevant എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So from that contribution we will deduct fixed cost. അപ്പോൾ we are not deducting any kind of administrative cost ഒന്നും അല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറയ്ക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? That is incremental. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വന്ന ഓരോ വർഷവും വരുന്ന ഇൻക്രിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നത്, അല്ല കമ്പനിയുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അല്ല. ഓക്കെ. സോ അപ്പൊ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻക്രിമെന്റൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. അപ്പൊ അത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം, ആസ് വി ഹാവ് ഡൺ ഫോർ അതർ പാർട്സ്. പക്ഷെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും ടോട്ടൽ ടേംസിലായിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. കാരണം ഇഫ് യു ആർ ജസ്റ്റ് കമ്പയറിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും എല്ലാം പെർ യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു. സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ടോട്ടൽ ടേംസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ടു ഗെറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വിൽ കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ടോട്ടൽ ടേംസ്. സോ അതിനെ നമ്മൾ മേലിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. Then once we inflated it, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? You will get the net taxable cash flow. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ net taxable cash flow എന്ന് പറയുന്നത്. Contribution minus fixed cost, that will be a net taxable cash flow. ഇതിനെ നമുക്കിനി എന്ത് പേ ചെയ്യാം? Upon this figure we have to pay tax. ഈ ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യാം. സോ പേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒബിയസ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി മെൻഷൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം നമുക്ക് അസംഷൻ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Either the tax will be paid in arrears or the tax will be paid in advance. So suppose if the tax is paid in arrears ആണെങ്കിൽ, let's say നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ നെറ്റ് റവന്യൂ വന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു 1 lakh ആണെന്ന് വെച്ചു. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if it is in arrears, ഈ 1 lakhന്റെ ടാക്സ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് എന്നായിരിക്കും? Will pay it in the next year. ഈ 1 lakhനുള്ള ടാക്സ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വർഷമായിരിക്കും. ഓക്കെ. സപ്പോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ പറയാണ് the tax need to be paid in the relevant year എന്നാണെങ്കിൽ, ആ വർഷത്തെ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റ് അതേ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ആ റെലവെന്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് ചെയ്യുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടാക്സ് ഓൺ ദാറ്റ് ഫിഗർ. ഓക്കെ. അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ടാക്സിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വരും. സോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേ. സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്.
Okay, guys. So we have to calculate the tax. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? Then we have to account for the tax savings. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് normally there will be tax savings on tax allowable depreciation. ഈ tax allowable depreciation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലൈക്ക് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ നോർമലി P&L എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ടാക്സ് അതോറിറ്റി ഇത് അലോ ചെയ്ത് തരത്തില്ല, എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇൻസ്റ്റഡ് ടാക്സ് അതോറിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് തരും? ടാക്സ് അതോറിറ്റി വിൽ ഗീവ് യു അലവൻസ്. ലെറ്റ്സ് സേ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആയ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ഒരു 1 million ആണെന്ന് വെക്കുക. ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ റെസിഡ്യൂവൽ വാല്യൂ 100,000 ആയിരുന്നു. സോ ടാക്സ് അതോറിറ്റി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗീവ് യു ദ ടാക്സ് അലൗവബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ 25%. ഇപ്പൊ 25% റെഡ്യൂസിംഗ് ബാലൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരുവാണ്? They are going to give you the depreciation. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഈ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ 1 million ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ 1 million നമ്മൾക്ക് 25% ഫസ്റ്റ് ഇയർ. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇയറിലും എന്താണോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് നമുക്ക് തന്ന അലവൻസ് അതിന്റെ 25% കുറവ്, കാരണം റെഡ്യൂസിംഗ് ബാലൻസ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കിട്ടിയ അലവൻസ് അതിനേക്കാളും 25% കുറവായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഇയർ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 75%. ദെൻ തേർഡ് ഇയറിലോട്ട് വരുമ്പോഴോ എന്താണോ സെക്കൻഡ് ഇയറിന്റെ അലവൻസ് അതിനേക്കാളും അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ബൈ 25%. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇൻ ദ ഫോർത്ത് ഇയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ. ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ എത്ര അലവൻസ് കിട്ടി, സോ ടോട്ടൽ 1 million ആയിരുന്നു അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ, മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയറിലെ അലവൻസുകൾ കുറയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ അവസാനത്തെ വർഷം നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കും? എന്താണോ ഈ അസറ്റിന്റെ റെസിഡ്യൂവൽ വാല്യൂ അത് ഇൻഫ്ലോ ആണ്, അതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അലവൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ആ എമൗണ്ടും കുറയ്ക്കും. സോ ലിറ്ററലി നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ കിട്ടിയ അലവൻസും പിന്നെ ഈ റെസിഡ്യൂവൽ വാല്യൂടെ കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എന്താണോ അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾ അലവൻസ് ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 321,875. ഈ അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ല നമ്മുടെ റെലവന്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ. ഈ അലവൻസിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പേ ചെയ്യേണ്ട? ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട. സോ ലിറ്ററലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഓൺ ദിസ് അലവൻസ്. സോ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടാക്സ് അലൗവബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ, അതേ ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യുക? ദാറ്റ് റെലവന്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് ചെയ്യുക. Then you will get the tax savings. So ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാക്സ് സേവിങ്സ്. ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear everyone how to calculate the tax benefit? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിനകത്തിലും ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഒരു ഇനിഷ്യൽ അസറ്റിൽ ഒരു മെഷീനറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? യു വിൽ ഗെറ്റ് ടാക്സ് അലൗവബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും തന്നേക്കുന്ന ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇത് തന്നെയാണ്. 25% റെഡ്യൂസിംഗ് ബാലൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും തരും. ഇപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ 25% ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ്. ഇതിപ്പോ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ? കോസ്റ്റ് മൈനസ് റെസിഡ്യൂവൽ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ചെയ്യുക. എല്ലാ വർഷവും സെയിം ടാക്സ് അലൗവബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരും. അത് ഇൻറ്റു നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് റേറ്റ് എന്താണോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. Is it clear everyone? Okay. So once we calculate this tax benefit, ഈ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? Now we have to add it. Now you have to add this tax benefit to your NPV format. നിങ്ങളുടെ NPV ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. That is 75,000, 56250, 42187.5, 9656 ഈ പറഞ്ഞ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക. Then you will get the tax savings on tax allowable depreciation. Then initial investment ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ initial investment കുറയ്ക്കുക. Then next one, it's adjustment for working capital. എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ലെറ്റ്സ് സേ അതും നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഇനിഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് ഈസ് 10,000. ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്? 10,000 ആണ്. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് അല്ലേ, സോ ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി പെയ്ഡ് അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഇയർ 1 എന്ന് പറയും മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത്. കാരണം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് എപ്പോഴും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു പീരീഡിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിലാണ് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. സപ്പോസ് ഒരു സെയിൽസ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവെന്ററി ഒക്കെ വാങ്ങേണ്ടത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെയല്ലേ. സോ ലിറ്ററലി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോർ എൻ ഇയർ ഓൾവേസ് വിൽ ഹാപ്പൻ അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് എൻ ഇയർ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എനി ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് വിറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഇൻകേർഡ് അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് എ ഇയർ, അതിനെ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക? ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് വേണം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇയർ 1ന്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ടൈമിംഗ് എവിടെ ആയിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ഇയർ 0. അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഇയർ 2ന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്നപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഏതാ?
it will be year 1. So always ഒരു പീരീഡിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗിനിങ്ങിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഔട്ട്ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിട്ടാണെങ്കിലും ക്യാഷ് ഫ്ലോ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ലൈനിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഐ അസ്യൂം ദാറ്റ് എന്റെ ഇനിഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് 10,000 ആണ്. Working capital requirement is 10,000. So this 10,000 needs to be paid at the start of first year. First year the start ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. So incrementally എനിക്ക് വരുന്ന ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ്? The incremental cash flow will be 10,000 in year 0. Then subsequently I assume that it will increase by 10% എന്നാണ് വെച്ചോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത ഇയറിലെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് എത്ര കിട്ടി? 12,500. അടുത്ത വർഷത്തെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇയർ 2 വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് 12,500. ദെൻ ഇയർ 3 വരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇയർ 2 വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് 12,500 ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ? വിൽ ഓൺലി കൺസിഡർ ദ ഇൻക്രിമെന്റൽ. കാരണം റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാവൂ. റെലവെന്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫ്യൂച്ചർ ഇൻക്രിമെന്റൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണോ കഴിഞ്ഞ വർഷം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് 10,000, ഈ വർഷം എനിക്ക് റിക്വയർമെന്റ് വന്ന എത്രയാണ്? 12,500. സോ ആ ഇൻക്രിമെന്റൽ എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ റെലവെന്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ വാട്ട്സ് ദ ഇൻക്രിമെന്റൽ എമൗണ്ട് ഹിയർ? ഇറ്റ് ഈസ് 10,000 മൈനസ് 12,500. സോ പ്രീവിയസ് ഇയർ മൈനസ് കറന്റ് ഇയർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 2,500 വരും. സോ ദിസ് മൈനസ് 2,500 നിങ്ങൾ എവിടെ കാണിക്കും? വിൽ ഷോ ഇറ്റ് ആസ് എ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇയർ 1. കാരണം ഇയർ 2 ആണെങ്കിലും ടൈമിങ് വരുന്നത് ഇയർ 1 നെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇത് 3 ഇയർ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അടുത്ത 3rd ഇയറിലേക്ക് വേണ്ട ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 10,500 ആണ്. സോ ഐ ലിറ്ററലി ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഇയർ 2. സോ അതിന്റെ ഇൻക്രിമെന്റൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എത്ര വരുന്നത്? പ്രീവിയസ് ഇയർ മൈനസ് കറന്റ് ഇയർ. അപ്പൊ എത്ര ഇൻക്രിമെന്റൽ വന്ന എത്ര? പ്രീവിയസ് ഇയർ മൈനസ് കറന്റ് ഇയർ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിനേക്കാളും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇൻക്രിമെന്റൽ എന്താണ് ഇവിടെ? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻക്രിമെന്റൽ. ആക്ച്വലി ഇത് പൈസ കുറയുക ചെയ്തത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ സേവിങ്സ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ റെലവെന്റ് കോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ റെലവെന്റ് സേവിങ്സ് ആണ് വന്നത്. അപ്പൊ എത്രയാണ്? 12,500 വന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം. ഈ വർഷം 10,500 മതി. സോ there is a reduction in the cost. So 2,000 you have saved. And finally we'll assume that in last year, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ NPV ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇൻ ഇയർ 3 ഇയർ പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അസ്യൂം ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് എ സൈക്കിൾ. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഓൾവേസ് എ സൈക്കിൾ. സോ നമ്മൾ എന്താണോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് റീഇംബേഴ്സ്ഡ് ഫ്രം ദ ബിസിനസ്. നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് റീഇംബേഴ്സ്ഡ് ഫ്രം ദ ബിസിനസ്. So whatever the amount that we invest to the working capital, we'll assume that it will get reimbursed എന്നാണ് അല്ലേ? സോ എന്താണ് നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യും? റീഇംബേഴ്സ് ആവും at the end of that year. Is it clear everyone? This is how we will predict the working capital cash flows. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് ഇതാണ്. So until and unless it is mentioned in the question, we always assume that the working capital will get reimbursed at the end. അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എടുത്ത് പറയണം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. ബൈ ഡീഫോൾട്ട് വിൽ അസ്യൂം ഇറ്റ്സ് റീഇംബേഴ്സ്ഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് എടുത്ത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറയും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് അസംപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ട. അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം എടുക്കാതിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വിൽ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഓൾവേസ് whatever the amount that we have invested incrementally, അന്ന് വരെ നിങ്ങൾ എന്താണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് എല്ലാം അവസാനത്തെ വർഷം റീഇംബേഴ്സ് ആവും എന്നാണ് നമ്മുടെ അസംപ്ഷൻ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഇൻഫ്ലോ. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എപ്പോഴും അവസാനത്തെ വർഷം എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഇൻഫ്ലോ ആയിരിക്കും. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എവരിവൺ? സോ ഈ പറയുന്ന ഇൻക്രിമെന്റൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ വേണം നിങ്ങൾ എവിടെ എടുക്കാൻ? ദിസ് ഇൻക്രിമെന്റൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നീഡ്സ് ടു ബി ഷോൺ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേഷൻ. അപ്പൊ NPV ഫോർമാറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ NPV ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ എമൗണ്ട് എന്തായിരിക്കണം? ഇറ്റ് വിൽ ബി ദാറ്റ് ഇൻക്രിമെന്റൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ. അല്ലാതെ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് അല്ല. ദാറ്റ് ഇൻക്രിമെന്റൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഷോ ഇൻ ദ NPV ഫോർമാറ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ റെസിജ്വൽ വാല്യൂ വരും. സോ റെസിജ്വൽ വാല്യൂ വിൽ ബി ആഡഡ് ബാക്ക്. ദെൻ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നെറ്റ് ചെയ്യുക. So once we calculate the net cash flow, now we can discount this cash flows. ഈ cash flows നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് റേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. സിൻസ്
ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനെ നിങ്ങൾ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് വി ഷുഡ് യൂസ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ഇറ്റ്. സോ ആ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് നമ്മൾ പറയുന്ന നോർമലി പറയുന്ന റേറ്റ് പേരാണ് എന്ത്? നോമിനൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മണി റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനകത്തിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നോമിനൽ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മണി റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അഥവാ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്. എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇറ്റ് ഈസ് 1 പ്ലസ് ഐ. ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ നോമിനൽ റേറ്റ്. സോ 1 പ്ലസ് ഐ is equal to 1 plus R into 1 plus H. So here R is the real rate of return. Market real rate of return ആണ് R എന്ന് പറയുന്നത്. H is the general inflation, where H is the general inflation. ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കുറെ ഇൻഫ്ലേഷൻ കാണും. ക്വസ്റ്റിനകത്തിൽ നമുക്ക് കുറെ ഇൻഫ്ലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. It will be inflation specifically to the sales price, inflation specific to the variable cost. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. But we will choose the inflation rate which is general inflation rate for calculating the nominal rate of interest or the money rate of interest. അങ്ങനെ പല പേരിൽ നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാം. So literally you have to use that nominal rate of interest to calculate the NPV of the project. Okay. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എല്ലാം ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. സോ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഏതായിരിക്കണം? ഈ പറയുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടഡ് റേറ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനകത്തിൽ പറയും നോമിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളത് ഒന്നീ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അഥവാ അത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഇതേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിന് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് റിയൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എപ്പോഴാണ് നോമിനൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സപ്പോസ് വലുതായിട്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദാറ്റ് സെനാരിയോ നിങ്ങൾ നോർമലി ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വിത്തൗട്ട് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഇൻഫ്ലേഷൻ. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? നിങ്ങളുടെ NPV-നെ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യാതെ റിയൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങൾക്ക് NPV കണ്ടുപിടിക്കാം. കാരണം അത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് അല്ല എക്കോണമി. ബട്ട് if it's the question they have mentioned specifically the inflation for selling price, variable cost, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കലി ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then it means that we have to inflate the cash flows. നിങ്ങൾ ഈ cash flows ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ literally the discounting rate also should be an inflated rate. Is it clear everyone? Doubt ചോദിച്ചോട്ടെ. So ഇപ്പൊ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലാണ്. ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനില് ജസ്റ്റ് ആ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ പീരീഡിലുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് 0th ഇയറിലും പിന്നെ ഫുൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഇയറിലും കാണിച്ചാൽ പോരെ? അപ്പൊ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പിന്നീടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ they haven't mentioned about any other factors. Whatever the amount will be we invest in the year 0. Year 0 നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ എൻഡിൽ just add back ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. So we again that's an assumption that working capital will get reimbursed. Okay. അപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് വന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാൽ മതി. ആ ഇൻക്രിമെന്റൽ മാത്രം എമൗണ്ട് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. മതി. ഓക്കെ. അത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇനിഷ്യലി ഈ ഒരു എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ സബ്സിക്വന്റ്ലി വേറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. Any other doubts? So നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ NPV കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ NPV കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ മെയിൻലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. Is it clear everyone? Yes sir. So next one, how to calculate the NPV. അപ്പോൾ ഈ NPV കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലി we have a formula. So എന്താണ് NPV കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല? is equal to, so ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം is equal to ഇടുന്നില്ല, is equal to NPV ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുക. എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്, ലെറ്റ്സ് സേ if it is 12% ആണെങ്കിൽ 12%, then comma, select the cash flows from year 1 തൊട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ year 1 to എത്ര വർഷമുണ്ടോ പ്രോജക്റ്റ് അത്രയും വർഷത്തെ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക.
then close the bracket. Then net it off with the initial investment. നമ്മുടെ എന്താണ് ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്ഫ്ലോ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്, അതുമായിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ NPV ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് ഇൻ ദാറ്റ് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ്. സോ ഇത് ഈ ഫോർമുല നമുക്ക് എക്സാമിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദ CBE പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് വെൽ. സോ ഇസ് ക്ലിയർ എവരിവൺ? അപ്പൊ NPV എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് മനസ്സിലായോ? is equal to NPV ഇടുക, select the cash flows from year 1 to year end, then net it off with the initial investment. Is it clear? So in the same way, if you want to calculate the IRR, the project in the IRR കണ്ടുപിടിക്കണം. What do you mean by IRR? IRR is a point at which the NPV becomes zero. അല്ലെങ്കിൽ the present value of outflow will be equal to present value of inflow. ആ റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ IRR എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ലെറ്റ്സ് സേ ഇഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് 10%, അതിന്റെ IRR ഇപ്പം 15% വെച്ചോ. അതെന്താ അപ്പൊ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇനിയും 10% ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പം റിട്ടേൺ കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മീൻസ് ദാറ്റ്സ് എ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഫോർ റേസിംഗ് ദ ക്യാപിറ്റൽ, അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിലോ ദ റിട്ടേൺ റിക്വയർഡ് ബൈ ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രം ദ പ്രൊജക്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ദ മിനിമം റിട്ടേൺ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു പേ ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇപ്പം 12% കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ 10% കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും കൊടുക്കേണ്ട റിട്ടേൺ ആണ് ഈ പറയുന്ന 10% അല്ലെങ്കിൽ 12%. അപ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ IRR 15 എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ്സ് എ മാക്സിമം റിട്ടേൺ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ മേക്ക് ഫ്രം ദ പ്രൊജക്ട്. ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം റിട്ടേൺ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? IRR എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ദ NPV ബിക്കംസ് 0. കാരണം ഇതാണ് മാക്സിമം റിട്ടേൺ. ഇതിൽ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വോണ്ട് ബി ഹാവിംഗ് ഇനഫ് ഇൻഫ്ലോസ് ടു പേ ദ റിട്ടേൺ. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ റിട്ടേൺ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു പേ ഇറ്റ് ഫ്രം മൈ പോക്കറ്റ്. സോ ലിറ്ററലി ദ ഔട്ട്ഫ്ലോ വിൽ ഇൻക്രീസ്. അപ്പൊ NPV എന്താവും? നെഗറ്റീവ് ആവും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ IRR 15%, ബട്ട് ഇഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് 20%, then we will not accept that project. കാരണം അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന റിട്ടേൺ എത്രയാണ്? 15%. ബട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട റിട്ടേൺ, ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റേസിംഗ് ദ ഫണ്ട് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് 20%. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ 20% ആണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് 15%. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വിൽ റിജക്ട് ദ പ്രൊജക്ട്. സോ എത്രയാണ് ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ മാക്സിമം എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റിട്ടേൺ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് IRR. IRR, അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ IRR കണ്ടുപിടിക്കാം? ഈസ് ഇക്വൽ ടു IRR, സെലക്ട് ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഇയർ 0 ടു എത്ര വർഷം വരെ ഉണ്ടോ പ്രൊജക്ട് അത്രയും വർഷം. അപ്പൊ IRR കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് IRR കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്താണ്? ഈസ് ഇക്വൽ ടു IRR ഇടുക. ഓക്കെ, സോ ഈസ് ഇക്വൽ ടു IRR ഇടുക. എന്നിട്ട് ഇയർ 0 തൊട്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഇയർ 0 തൊട്ടിട്ട് എത്ര വർഷമാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ട് അത്രയും വർഷമുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. Is it clear, everyone? So NPV and IRR, how to calculate using the Excel formulas, is it clear? Okay, fine. Then now, if you are asked to calculate the sensitivity analysis, അപ്പോൾ നോർമലി നമുക്കിപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു NPV ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും. So can you see this question? അപ്പോൾ ഇതൊരു NPV ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ലിറ്ററലി നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ട്രൂ ഫിഗേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും NPV എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? നമ്മൾ സെയിൽസ് പ്രൈസ് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ ഹിയർ.
So ഇവിടെ ഞങ്ങളുണ്ട് 440 എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. 26.5 is the current selling price. അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു 3.5% ആയിരുന്നു എന്റെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ്. സോ 3.5% വെച്ച് ഞാൻ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. റേസ് ടു 1. അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ ഇൻഫ്ലേഷൻ. ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എത്രയാണ്? ഇപ്പൊ ഇവിടെ 3% ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ. 3.5%. സെക്കൻഡ് ഇയറിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അതിനെ ആ വർഷത്തെ എന്താണോ എന്റെ സെയിൽസ് യൂണിറ്റ് അതേ ഇൻറ്റു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 1.035% റേസ് ടു 2. അങ്ങനെ റെലവെന്റ് ഇയേഴ്സ് അനുസരിച്ച് അതിനെ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. The same way variable cost 440 number of units into current variable cost is 12. So 12 into 1.04 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആയിരിക്കും. So with respect to that inflation നിങ്ങൾ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇല്ല. Okay. Then after that ഇതിന് ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഡിഡക്ഷന് ശേഷം സിൻസ് ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ദ ബോത്ത് ഐറ്റംസ് ഇൻ ദ ടോട്ടൽ ടേംസ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി ഇൻ ടോട്ടൽ ടേംസ് ആണ്. സോ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് കുറച്ചു? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ചു. സോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇവര് ഓൾറെഡി നോമിനൽ ടേംസിലായിരുന്നു. സോ ഓൾറെഡി ദ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വാസ് ഇൻ നോമിനൽ ടേംസ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു adjust for the inflation again. So already the fixed cost was in nominal terms. Then if you net it off this items, that is sales minus variable cost minus fixed cost, ultimately you will get the taxable profit. You will get the taxable profit here. Is it clear, everyone? Can you reply in the chat? ഈ ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സോ ദർ ഇസ് ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ദെൻ ടാക്സ് സേവിങ്സ്. സോ ടാക്സ് സേവിങ്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസറ്റിന്റെ ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രയാണ്? 20,000 ആണ്. സോ 20,000 മണിക്ക് 25% ആണ് നമ്മളുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് അലൗബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 5,000 വന്നു. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അപ്പൊ എന്താണ് 5,000ന്റെ 25% കുറവ്, ദാറ്റ് ഈസ് 75%. തേർഡ് ഇയറിലോട്ട് വരുമ്പം എന്താണോ സെക്കൻഡ് ഇയറിന്റെ അതിന്റെ 75% കുറവ്. ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഇയർ വരുമ്പം ഈ അസറ്റിന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത അലവൻസ്, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് അലവൻസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫ്രം ഇയർ 1 to year 3, അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും? യു വിൽ ഗെറ്റ് 8438. സോ ദാറ്റ് ഹോൾ എമൗണ്ട് ഈസ് യുവർ allowance. മൊത്തം എമൗണ്ട് എന്താണ്? അലവൻസ് ആണ്. Then we have to calculate the tax savings on it. So how will you calculate the tax savings? എന്താണോ നിങ്ങളുടെ റെലവെന്റ് അലവൻസ് അത് ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യുക? ടാക്സ് റേറ്റ് ചെയ്യുക. So here the tax rate is 28%. So the relevant tax allowable depreciation multiplied by tax rate. So then we will get the tax savings. Since the tax is paid in arrears, tax arrearsലാണ് പേ ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ tax benefits നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ എടുത്തു? You have taken it in arrears. So you have to copy that cell. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ആ സെല്ല് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് മെയിൻ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. So that examiner can easily go through that workings. So always try to connect your working notes with the main format. അത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. Then calculate the net cash flows. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? Finally we have to calculate that net cash flows. Then calculate NPV. എങ്ങനെ നമ്മൾ NPV calculate ചെയ്യും? Is equal to NPV bracket open എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ്, ആ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഇൻറ്റു സെലക്ട് ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഇയർ 1 to year 5. ഇയർ 1 to year 5 ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. Then net it off with the initial investment. നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് നെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും. So it's a positive figure. So അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം we can accept this project. So since it's a positive figure, we'll accept this project. Is it clear? Okay. ഇനി ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ IRR നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? എന്നാടാ ഈ NPV യുടെ അവിടെ ആ സാറ്
റുപ്പി ഇട്ടേക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? അതായത് ഡോളർ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡോളർ ഇടണമെന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ശരി. ഇതിപ്പം നമ്മുടെ നോർമൽ ഇപ്പം ലെറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഏതിൽ അവരവരുടെ ലാപ്പ് എവിടുന്നാണോ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് അതനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നതാണ് ഈ ഫിഗർ. Then IRR എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? So IRR is equal to select the cash flows from year 0 to year 5. Year 0 to year 5 ആണ് നമ്മുടെ IRRന്റെ ഫോർമാറ്റ്. So IRRന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. is equal to IRR ഇടുക, select the cash flows from year 0 to year 5. അപ്പോൾ അൺഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആണ് നിങ്ങളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാത്ത ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. Then this is how we'll calculate the NPV and IRR. ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ? സെൻസിറ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഈ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സെയിൽസും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഒക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേഷൻസ് ആണ്. ബട്ട് ഇൻ റിയാലിറ്റി അത് എന്താവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്? ദർ ഈസ് എ ഹയർ ചാൻസ് ദാറ്റ് ഇത് മാറാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ വേരി ഫ്രം വാട്ട് വി ആർ ആക്ച്വലി എക്സ്പെക്ടഡ്. അപ്പോൾ റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, സപ്പോസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദിസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്, ഈ പറയുന്ന ചേഞ്ചസിനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ NPV-നെ അഫക്ട് ചെയ്യും, ഹൗ ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് വിൽ ഇമ്പാക്ട് യുവർ NPV എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാൽക്കുലേഷനിൽ നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ്. സോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് വിൽ ലിറ്ററലി ഹെൽപ്പ് യു ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് സേ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്, എന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നു. സോ ആസ് ഓഫ് നൗ ഇവിടുത്തെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ഇമ്പാക്ട് മൈ NPV എന്ന് എനിക്ക് അറിയണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? എന്താണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ? NPV-യുടെ ഇമ്പാക്ട് ആണ് അറിയേണ്ടത് ഓഫ് ദാറ്റ് റെലവെന്റ് പർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിൾ. സോ NPV is equal to സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കും? It's equal to NPV of the project. എന്താണോ പ്രോജക്റ്റിന്റെ NPV അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സെയിൽസ് പ്രൈസ്, നമ്മുടെ റിലേറ്റഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഈ സെയിൽസ് റവന്യൂവിന്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റിലേറ്റഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയും. ബിക്കോസ് സെയിൽസ് പ്രൈസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് മാറുന്ന ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് സെയിൽസ് റവന്യൂ. പക്ഷേ ഈ സെയിൽസ് റവന്യൂ അതേപോലെ നമ്മുടെ NPV-യിൽ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ സെയിൽസ് റവന്യൂന്ന് എഫക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ എന്ത് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വി ആർ ഡിഡക്ടിങ് ദ ടാക്സ്. സോ നെറ്റ് എഫക്ട് ആ ടാക്സ് പോയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് NPV-നെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് റവന്യൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. സെയിൽസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് അതേപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു, മെയിലിൽ ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിന്റെ എന്തെടുത്തു? ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എമൗണ്ട് എടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് 28% ടാക്സ്. സോ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര? 100-ൽ നിന്ന് 28% പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 72%. സോ അതാണ് ഈ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഫിഗർ. അങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെയും ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഈ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ റിലേറ്റഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ. സോ ആഫ്റ്റർ ടാക്സിന്റെ 10% ആയിരുന്നു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇയർ 1 to ഇയർ 4-ന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഫോർമുല ഈസ് ഈക്വൽ ടു NPV 10%, സെലക്ട് ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഇയർ 1 to ഇയർ 4. ഞാൻ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം now I will compare the NPV of the project with the present value of this related cash flow. സെയിൽ പ്രൈസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. സോ when I compare it, it will be 2848 ആണ് എന്റെ NPV. അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ. അപ്പൊ എത്ര വരും? It is 7.8%. So what does it mean by that 7.8%? It means to say that if the sale price decreases by 7.8%, ഈ പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റിന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് by 7.8% before the NPV becomes 0. കാരണം ഈ പറയുന്ന സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 7.8% കുറയുവാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ NPV എന്താവാം? ഈ 2848-ൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് 0-ലേക്ക് വരും. കാരണം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഫ്ലോ ആണ്. അപ്പൊ ആ ഇൻഫ്ലോയിലെ ഒരു ലൈൻ ഐറ്റത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, so if the selling price declines by 7.8%, then the NPV will become 0. So this is what actually you are trying to calculate with the sensitivity analysis.
if the tax is say paid in the same year ആണെങ്കിലും അത് തന്നെ എടുക്കാം. So ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ കാണിച്ചാണ്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി ടാക്സ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ just 1 minute. ഇതിപ്പോ അരിയേഴ്സ് അല്ലേ? So if it is in arrears, then select the cash flows in the next year. കാരണം after tax flow എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷമായിരിക്കും അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് വരുന്നത്. So 12068. So this is how it should be predicted. കാരണം after taxes revenue എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരിയേഴ്സിലല്ലേ ടാക്സ് വന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു ഷോ ഇറ്റ് ഇൻ അരിയേഴ്സ്. സോ സെയിം ഇയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ച പോലെ വന്നേനെ. റെലവന്റ് ഇയറിൽ തന്നെ നെറ്റ് ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും. ക്ലിയർ? റാമി, ലത്തീഫ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ അടുത്ത സെൻസിറ്റിവിറ്റി എത്രയാണ്? ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർ ടു രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. ബട്ട് അഗെയിൻ ട്രൈ ടു ഷോ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഡിഫറെന്റ്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഐ മീൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി. ഉള്ളൂ, അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ സെയിം വേ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഓക്കെ, സെയിം വേ സെയിൽസ് പ്രൈസിന്റെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ സെയിൽസ് വോളിയം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതായിരിക്കും റെലവന്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്? എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സെയിൽസ് വോളിയം നമ്മൾ എന്തെടുക്കും റെലവന്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിട്ട്? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. യെസ്, വിൽ ടേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. കാരണം സെയിൽസ് വോളിയം മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സെയിൽസ് റവന്യൂ മാറും, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും മാറും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. സോ ആ കോൺട്രിബ്യൂഷന്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ വേണം നമ്മൾ എന്തെടുക്കാൻ? ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ എടുക്കാം. സോ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷന്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ? സോ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ there, that is sales minus variable cost. എന്നിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷന്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എടുക്കണം. എന്നിട്ട് NPV ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് സെയിൽസ് വോളിയം. അപ്പോൾ സെയിൽസ് വോളിയം എത്ര യൂണിറ്റ്സിൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ NPV ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? You have to calculate the consider the sales volume. Is it clear, guys? Okay. So we have discussed about the NPV, the IRR, then the sensitivity analysis calculation. So this is actually with respect to the risk and uncertainty of the project. Appo oru project inde risk and uncertainty kandupidikanengil this is how you have to make the calculation. Is clear ano? ഈ NPV ഫോർമാറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസിന്റെ പാർട്ടും ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear everyone? If you have any doubts from this area, you can ask me. Ipo risk and uncertainty related ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതും. സോ ഈ പറഞ്ഞതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഏരിയാസിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്സിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യത്തില്ല സർ? അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് 10% ആണ്, IRR 16% ആണ്. സോ എന്താണ് ഈ IRR എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ?
അപ്പൊ NPV 0 ആവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ 10% നിന്ന് കൂടി ഈ പറയുന്ന 16% എത്തണം. സോ ലിറ്ററലി അപ്പം അതിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 16 മൈനസ് 10% ഡിവൈഡ് ബൈ 10%. ആ ഗ്രോത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. സോ എത്ര ഗ്രോത്ത് നോക്കിയേ? So 16 minus 10% divided by 10. So we have to calculate that growth. എത്ര ശതമാനം കൂടിയാൽ നല്ല അറിയേണ്ടത്. So that percentage in increase അറിയണമെങ്കിൽ 16 minus 10. So it will be 6% divided by 10% into 100. So എത്ര വരുന്ന growth? 60. 160. 60. So 60%. So we can say that the discount factor will increase by 60% before NPV becomes 0. Okay. So if you are asked to calculate the NPV of അല്ലെങ്കിൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ നിങ്ങൾ എന്ത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക? You can calculate it with respect to that NPV. NPV കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റും IRR തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. Otherwise the cost of capital with the IRR. So ആ ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്. That increase will be considered as sensitivity, like adverse increase. അത്രയും ശതമാനം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ the NPV will become 0 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. So is it clear, guys? Any other doubts? Any other doubts related to the same? Okay, fine. ഇനി നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്രൈസലിൽ ഇത് കൂടാതെ ഈ NPV ഫോർമാറ്റും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മെയിൻലി ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത്? We have to discuss about some specific investment decisions. So specific investment decisions നമുക്ക് എപ്പോഴും ആദ്യം വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ്? ലീസ് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So what is lease or buy decision? നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ലീസ് ചെയ്യണോ ബൈ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് ലീസ് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻ. അപ്പൊ ലീസ് ഓർ ബൈ ഡിസിഷനിൽ നോർമലി എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് വരുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ആ പ്രോജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ വാങ്ങാം എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു യൂസിങ് NPV. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലിറ്ററലി അതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഒന്നും നോക്കണ്ട, അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെഷീൻ ചൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ട്. either we can buy that or lease it. അപ്പൊ നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ if you are planning to buy it, in that scenario ആ ബൈ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് വരും? ബൈ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് വരും? എന്തൊക്കെ വരാം? ഇനിഷ്യലി നിങ്ങൾ ആ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് വരും. ഇപ്പൊ ലെറ്റ്സ് ഇത് വാങ്ങാൻ 750 രൂപയാണെങ്കിൽ അത് വരും. ദെൻ അതിന്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്യും. സോ ഐ ഹാവ് ഷോൺ ദിസ് മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ്. ദെൻ ഈ കോസ്റ്റ് ഇതൊരു കോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് മണ്ടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can save tax savings. നമുക്ക് ടാക്സ് സേവിങ്സ് കിട്ടും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എന്താണോ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് അതേ ഇൻറ്റു ടാക്സ് റേറ്റ് ചെയ്യുക, then you will get the tax savings. Okay. Then the tax savings on tax allowable depreciation. We have to calculate the tax savings on tax allowable depreciation. എന്താണോ നിങ്ങളുടെ tax allowable depreciation അതിനെ മണ്ടയ്ക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ടാക്സ് സേവിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പം ഈ മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ 750,000 ആയി. അപ്പോ let's say നമ്മൾ മുമ്പേ ആ നോർമലി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ടാക്സ് സേവിങ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതേപോലെ ഇവിടെ ആ മെഷീന്റെ ടാക്സ് സേവിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എവർ യുവർ ടാക്സ് അലൗബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 750 ആണ് ഈ മെഷീന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, അതേ ഇൻറ്റു ടാക്സ് റേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 187.5. ദെൻ എവറി ഇയർ അങ്ങനെ ടാക്സ് അലൗബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക.
ലാസ്റ്റ് ഇയർ വരുമ്പോഴോ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ഈ മെഷീന്റെ കോസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് അത്രയും നാളത്തെ അലവൻസ് കുറയ്ക്കുക. ദെൻ ഈ മെഷീന്റെ റെസിൽ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കുറയ്ക്കുക. സോ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എന്താണോ നോർമൽ ഒരു NPV ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കണ്ടത് അത് തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മൾ മെഷീൻ ബൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ ക്ലെയിം ദ ക്യാപിറ്റൽ അലവൻസ്. സോ ടാക്സ് സേവിങ്സ് എന്താന്ന് നോക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് 56.25, then 42.1875, then 31.6400, then 79.9219. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ടാക്സ് സേവിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. Then അതിന്റെ ടൈമിങ്സ്. So here the tax savings will be in arrears. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ആ സേവിങ്സ് സെക്കൻഡ് ഇയർ വരും, സെക്കൻഡ് ഇയറിന്റെ ഇൻ തേർഡ് ഇയറിന്റെ ഫോർത്ത് ഇയറിന്റെ ഫിഫ്ത്ത് ഇയർ. സോ വെൻ ദർ ഇസ് എ ലീസ് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ റെലവെന്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, കാരണം നമ്മൾ ബൈ ചെയ്തതാണ്, സോ വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ്. ദെൻ ടാക്സ് സേവിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരും, അപ്പോൾ മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാക്സ് സേവിങ്സ് വരും. Then tax savings on tax allowable depreciation. എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് allowable depreciation? That is normally നിങ്ങൾ NPV-യിൽ എങ്ങനെയാണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ടാക്സ് allowable depreciation ഉണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് സേവിങ്സ് വരും. Then the scrap value, then finally you have to net the cash flows. So once we calculate the net cash flows, then discount it at after tax borrowing rate. എന്താണ് അതിന്റെ after tax borrowing rate? അതിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുക. Then calculate the present value of amount to be invested. Calculate the present value of amount to be invested. Is it clear, everyone? Can you reply in the chat? Yeah. So എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ബോറോയിങ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് വാങ്ങാൻ നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അസംഷൻ. സോ നോർമലി ഒരു കമ്പനി ബൈ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ വിൽ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ കമ്പനി വോണ്ട് ബി ഹാവിംഗ് ഇനഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ് ടു പർച്ചേസ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ കമ്പനി ഈ പറയുന്ന അസറ്റിനെ ബോറോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, പൈസയിലായിരിക്കും വാങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ബോറോയിങ്ങിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണോ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് റേറ്റ് എടുക്കുക. സോ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ്സ് സേ ഇപ്പൊ 8.6% ആണ് നിങ്ങളുടെ ബോറോയിങ് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചോ. ടാക്സ് 30%. അപ്പോ ആ 8.6ന്റെ 30% കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻറ്റു 0.7 ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ 1 - t ചെയ്താലും മതി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ബോറോയിങ് റേറ്റ്. അപ്പൊ ആ റേറ്റിൽ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ലീസ് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ. ഓൾവേസ് ദ ലീസ് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ബൈ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് വിത്ത് ദ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ബോറോയിങ് റേറ്റ്. Is it clear, everyone? അപ്പോൾ ലീസ് ഓർ ബൈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ബൈയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുമെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ബൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരും, മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ്, അതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നമുക്ക് ടാക്സ് സേവ് ചെയ്യാം. then we can claim the tax allowable depreciation as well. അപ്പോൾ അതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ടാക്സ് സേവിങ്സും വരും. Is it clear? Rentals. So if there is lease rentals, നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നേ? ലെറ്റ്സ് സേ ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് കാണും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊജക്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അസറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് there will be lease payments. So this lease payments will be either in advance or in arrears. ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ അഡ്വാൻസിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ in arrearsലായിരിക്കാം. So if it's in advance, let's say year 1ന്റെ പേയ്മെന്റ് year 1ന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും. So it will be paid at the start of year 1. So അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 0യിൽ വന്നത്. Suppose same yearലായിരുന്നെങ്കിൽ it will start only from year 1 itself. Okay. So our lease rentalsന്റെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തു. Then ഇതിന്റെ ടാക്സ് സേവിങ്സ്, ഇതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന ടാക്സ് സേവിങ്സ്. So these are your tax savings. Then calculate the net cash flow. So net cash flow will be minus 200. So minus 200, 140, 140, 160, 60. So these are your net cash flows. Then finally calculate the present value of lease cash flows. എന്താണ് lease cash flow present value? അത് calculate. അപ്പൊ ലീസിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ലീസിന്റെ ലീസ് ഓർ ബൈ ലീസിന്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലീസ് പേയ്മെന്റ്സും പിന്നെ അതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വരുന്ന ടാക്സ് സേവിങ്സും. കാരണം ലീസ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസ്. നമ്മളിപ്പം
നോർമലി നിങ്ങളിപ്പോൾ ടാക്സ് ഒക്കെ പേ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി റെന്റ് എക്സ്പെൻസ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാം. സോ ഇൻ ദ സെയിം വേ ഫോർ എ കമ്പനി ഇഫ് ദേ ആർ പേയിങ് ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് അതിന് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ടാക്സ് സേവിങ്സ് കിട്ടും ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സ്പെൻസ്. സോ എന്താണോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് സേവിങ്സ് സിൻസ് ദ ടാക്സ് ഇസ് പെയ്ഡ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് സേവിങ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ലിറ്ററലി ക്ലെയിം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എന്നേ ഉള്ളൂ ഇയർ 2 വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ക്യാഷ് ഫ്ലോ റിലേറ്റഡ് ടു ഇയർ 1. അപ്പൊ അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇയർ 2 പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അപ്പൊ അഡ്വാൻസിലാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ദ ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഫ്രം ഇയർ 2. അതെപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക കേട്ടോ. സോ ഈവൻ ഇഫ് ദ ടാക്സ് ഇസ് പെയ്ഡ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഓർ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ദ ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അത് തുടങ്ങുന്ന ഇയർ 2 തൊട്ടിട്ടായിരിക്കും. Is it clear everyone? ഇയർ 2 ഇയർ 0 തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് സേവിങ്സ് ഒരിക്കലും കിട്ടി തുടങ്ങത്തില്ല. സോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇയർ 1 റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലീസ് റെന്റൽസിന്റെ ക്ലെയിം നമുക്ക് ഇയർ 2 തൊട്ട് കിട്ടി തുടങ്ങും. Is it clear everyone? സർ ഇപ്പൊ അരിയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇയർ 1 ടാക്സ് വരണ്ടേ? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇയർ 1 റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് ടാക്സ് നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടത്തുള്ളൂ? ഇയർ 2 കിട്ടത്തുള്ളൂ. അല്ല നമ്മൾ 0 നമ്മൾ 1 കൊടുക്കുന്നത്. 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് നമ്മുടെ ടൈം ലൈനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ ശരിക്കും അത് ഇയർ 1 ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലീസ് പേയ്മെന്റ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ടാക്സ് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റ്സ് ടു ഇയർ 1. അപ്പൊ ഇയർ 2 നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ക്ലെയിം തരത്തുള്ളൂ. അഡ്വാൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇയർ 1 തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഇയർ 1 തന്നെ. സപ്പോസ് ടാക്സ് ഇസ് പെയ്ഡ് ഇൻ ദ കറന്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഇയർ 1 തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ. Is it clear? അപ്പൊ ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക, കാരണം ലീസിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ദെൻ ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനെ നെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ലീസ് പേയ്മെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എടുത്ത് അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. സോ യു ആർ ലിറ്ററലി കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് ലീസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ. സോ ബൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോസിന്റെ നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? -597.39. ലീസ് ചെയ്താലോ -538.39. സോ ഇഫ് യു ആർ ബൈയിങ് ദാറ്റ് അസെറ്റ് നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്ര വരും? 597.39 വരും. ലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 538.39. So this is your lease or buy decision. അപ്പോൾ whenever you are taking a lease or buy decision ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അപ്രോച്ച്. Is it clear guys? So ഇവിടെ നമ്മൾ ലീസ് ചെയ്യുകയോ ബൈ ചെയ്യുകയോ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ? In this situation will you lease it or buy it? Will lease because അവിടാണ് നമുക്ക് ലോവർ എമൗണ്ട് വരുന്നത്. We have to pay a lower amount in that scenario. Is it clear everyone? Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് നിങ്ങൾ NPV പഠിച്ചു, IRR നോക്കി, ദെൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അത് നോക്കി, ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന സ്പെസിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷനിലാണ്. ആ സ്പെസിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ലീസ് ഓർ ബൈ നോക്കും. ദെൻ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ലീസ് ഓർ ബൈ പിന്നെ നമുക്ക് കരുതുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് എന്താ? ഈക്വൽ ആനുവൽ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. എന്താണ് ഈ അസറ്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്? നമ്മളൊരു അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ when you are purchasing an asset നമുക്ക് അത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ലൈക്ക് അസറ്റ് എത്ര വർഷമാണോ കമ്പനി പറഞ്ഞ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് അത്രയും നാൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. There might be a chance that we may replace that asset on or before its expiry date. അല്ലെങ്കിൽ ആ അസറ്റിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം. സോ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്? സോ ഹൗ വിൽ യു ഡു അസറ്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ? നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അസറ്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്? Equivalent annual cost. Will follow the method equivalent annual cost. സോ എങ്ങനെയാണ് equivalent annual cost ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. സോ equivalent annual cost എന്ന് പറയുന്നത് let's say ഇപ്പോൾ ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ട്. സോ അസറ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ വാങ്ങും. സോ ഇയർ 1 ഒരു ഔട്ട്ഫ്ലോ വരും. ദെൻ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വരും? സോ ഇനിഷ്യലി വെൻ വി പർച്ചേസ് ദ അസറ്റ്, ഇനിഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് എന്താണോ അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തത് അതൊരു ഔട്ട്ഫ്ലോ ആയിട്ട് കാണിക്കണം. ദെൻ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ദാറ്റ് അസറ്റ് ഫോർ 1 year, നിങ്ങൾക്ക് അതിന് എന്ത് വരും? ഒരു വർഷത്തെ മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് വരും. So anyway we have to pay the maintenance cost for 1 year. So എത്രയാണത്? Let's say ഒരു again it's an outflow. Okay, so maintenance cost വരും. Then ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആ അസറ്റ് വിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റീസെയിൽ വാല്യൂ എന്താന്ന് നോക്കുക. So that will be a inflow. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ എന്തെടുക്കുക? ഒരു നെറ്റ് എടുക്കുക. സോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ. സോ ഇനിഷ്യലി ഔട്ട്ഫ്ലോ വരും. ഇയർ 1ലും മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഒരു ഔട്ട്ഫ്ലോ ഇൻഫ്ലോ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ നെറ്റ് എടുക്കണം. ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ NPV ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോജക്ട്. ആ പ്രോജക്റ്റിനെ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? NPV കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഹൗ വിൽ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ NPV? ഈ രണ്ട് കോളത്തിന്റെയും സം എടുക്കുക. ലൈക്ക് ലിറ്ററലി യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സം ഓഫ് ദിസ് ടു പ്രൊജക്ട് ഓർ യൂസിങ് ദാറ്റ് ഫോർമുല. എന്താണ്? ഈസ് ഈക്വൽ ടു NPV, സെലക്ട് ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് to 12% and 12%. Then select the cash flows from year 1 to എത്ര വർഷം ഉണ്ടോ year end. Then net it off with initial investment. Then you will get the NPV. Okay. So ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്, when you are calculating the NPV, so ഈ NPV കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം now the next step is calculating the equal annual cost. So എന്താണ് equal annual cost എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച NPV അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ റെലവന്റ് ഇയറിന്റെ ആനുവിറ്റി ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. കാരണം ഈ ആനുവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാ വർഷവും വരുന്ന സെയിം ക്യാഷ് ഫ്ലോയ്ക്കാണ് ആനുവിറ്റി എന്ന് പറയാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ അറിയാം ആൻഡ് യു നോ ദ ആനുവിറ്റി ഫാക്ടർ ആസ് വെൽ. കാരണം എല്ലാ വർഷവും സെയിം ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, എല്ലാ വർഷവും സെയിം ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ആനുവിറ്റി ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ആനുവിറ്റി ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻറ്റു ആ റെലവന്റ് ഇയറിന്റെ ആനുവിറ്റി ഫാക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് വാല്യൂ കിട്ടും. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ ഓരോ വർഷത്തിന്റെയും നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. So we need to know that annual cash flow, that is equal annual cost. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? That annual cash flow is equal to എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ആ കിട്ടിയ പ്രസന്റ് വാല്യൂ അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ റെലവന്റ് വർഷത്തെ ആനുവിറ്റി ഫാക്ടർ ചെയ്യും അല്ലെ? സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ആനുവൽ കോസ്റ്റ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഈക്വൽ ആനുവൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So in the same way, we'll have to calculate the equal annual cost for year 2 and year 3. അങ്ങനെ ഓരോ വർഷത്തെ equal annual cost കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ equal annual കോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ ഏത് വർഷത്തെ equal annual cost ആണോ ഏറ്റവും കുറവ്? ലെറ്റ്സ് സേ ഇയർ 3ലാണ് equal annual cost ഏറ്റവും കുറവെങ്കിൽ, സോ ദാറ്റ് ലിറ്ററലി മീൻ ദാറ്റ് ഇയർ 3ൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ്ലി ഓരോ വർഷത്തെ നിങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുറവ് equal annual cost വരുന്നത് ഇഫ് യു റീപ്ലേസ് ദാറ്റ് അസറ്റ് ഇൻ എവറി 3 yearsലായിരിക്കും. So അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാ, since the equal annual cost is low for year 3, we have to replace this asset in every 3 years. അല്ലാതെ നമ്മൾ അസറ്റിന് ഇപ്പൊ 5 വർഷം യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 വർഷം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Is it clear everyone? How to calculate the equal annual cost? അപ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ വരുന്നത്. ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ്, പിന്നെ ഏത് വർഷമാണോ നിങ്ങൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വർഷത്തിന്റെ റീസെയിൽ വാല്യൂ. ഓക്കെ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ഏതാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, when it comes to lease or buy നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ബോറോയിങ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് when it comes to lease or buy decision, it is after tax borrowing rate. But when it comes to asset replacement decision, നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ കമ്പനിയുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ 12% എന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ എന്താണ്? This company's cost of capital. But in the case of lease or buy decision, നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് എന്താണ്? എപ്പോഴും ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ബോറോയിങ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
Is it clear, guys? Can you reply in the chat? Okay, so we have discussed about lease or buy decision and asset replacement decision. So ഇത് കൂടാതെ ഇനി സ്പെസിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷനിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ത് ക്യാപിറ്റൽ റാഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ റാഷനിങ്? നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റ് ആവും, കമ്പനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് എവർ ഇവൻ ദോ നമുക്ക് കുറെ പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രോജക്ട്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. We have to allocate the capital, the limited capital properly to each and every projects. See, ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റാഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. That is what known as capital rationing. So capital rationing നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റാഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ തിയറി പറഞ്ഞിരിക്കുക. സോ ക്യാപിറ്റൽ റാഷനിങ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ റാഷനിങ് ഉണ്ട്. ഹാർഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്, സോഫ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റാഷനിങ് ഉണ്ട്. സോ എന്താണ് ഈ ഹാർഡ് ക്യാപിറ്റൽ റാഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? സോ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം കാണും, ബട്ട് എക്സ്റ്റേണലി ഡ്യൂ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സച്ച് ആസ് എക്കോണമി ഈസ് ഫേസിങ് എ ക്രെഡിറ്റ് ക്രഞ്ച് ഓർ റിസഷൻ. അത് കാരണം ബാങ്കിന്റെയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയിലും ഒന്നും പൈസ ഇല്ല, അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ വരാം. അല്ലെങ്കിൽ company specific factors ആയിരിക്കാം. So company specific factors means let's say കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ അത്ര നല്ലതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ട്രേഡ് റെക്കോർഡ്സ് നല്ലതല്ല, കമ്പനി ഹാവ് മെയ്ഡ് ഡീഫോൾട്ട് പേയ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെയും കമ്പനിക്ക് ഫണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണലി ആരും ഫണ്ട് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. സോ ഈവൻ ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു എ ക്യാപിറ്റൽ ഷോർട്ടേജ്. സോ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് ക്യാപിറ്റൽ റാഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സോഫ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റാഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The management decide not to take more capital. Managers തന്നെ decide ചെയ്തു, management have decided that ഇനി കൂടുതൽ capital എടുക്കണ്ട. Management have decided not to take more capital. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? Soft capital rationing എന്ന് പറയുന്നത്. So we have two types of capital rationing. Soft capital rationing ഉണ്ട്, hard capital rationing. Is it clear, everyone? Then so ഈ ക്യാപിറ്റൽ റാഷനിങ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ for projects which are divisible as well as projects which are indivisible. അപ്പോൾ divisible projects ഉണ്ട്, indivisible projects ഉണ്ട്. So if we have a divisible project, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം divisible projects ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? First step, we need to calculate the profitability index. ആ പ്രോജക്റ്റിനെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? NPV ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ NPV ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ടുള്ള ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കിട്ടും. സോ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് profitability index, we have to rank the projects. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ പ്രൊജക്ട്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? റാങ്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. Then on the basis of our rankings, will allocate fund to each project. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രൊജക്ട്സിനെയും നമ്മൾ ആ റാങ്കിങ്ങിന്റെ ബേസിസിൽ ഫണ്ട് അലക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റാങ്കിങ് വിൽ അലക്കേറ്റ് ഫണ്ട് ടു ഈച്ച് പ്രൊജക്ട്സ്.
Is it clear, everyone? Is it clear now? So this is how we will make the decision with respect to capital rationing in the theory. അല്ലെങ്കിൽ capital rationing with respect to divisible projects ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫണ്ടിനെ allocate ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. So if you are asked to calculate NPV maximization ഒരു ഫോർമാറ്റ് കാണിക്കാൻ പറയാം. Okay. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, projects, then funds allocation, then NPV. So ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക. അപ്പൊ ഏത് പ്രോജക്റ്റ് ആണോ ആദ്യ റാങ്കിൽ വരുന്നത്, ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ പ്രോജക്ട് ബി ആണ്, ABCD എന്ന 4 പ്രോജക്ട്സ് കാണും. സോ ഇഫ് പ്രോജക്ട് ബി ഈസ് ഹാവിംഗ് ഹയർ റാങ്ക്, വിൽ സെലക്ട് ബി ആൻഡ് ബിക്ക് വേണ്ട ഫണ്ട് കൊടുക്കുക. ദെൻ അതിന്റെ NPV എന്താണോ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രോജക്ട് സി ആണ് ഇത്രയുടെ ബെറ്റർ റാങ്കിങ്ങിലുള്ളെങ്കിൽ ആ പ്രോജക്ട് സിയുടെ ഫണ്ട് കൊടുക്കുക, ദെൻ അതിന്റെ NPV. ദെൻ next one, അങ്ങനെ ആ റാങ്കിങ്ങിന്റെ ബേസിസിൽ on the basis of that ranking will allocate the fund. So finally എന്താണോ ബാക്കി വരുന്ന ഫണ്ട് അത് ചിലപ്പം പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോജക്ട് ഡി ആണെങ്കിൽ അതിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്തം ഫണ്ട് ചിലപ്പോൾ കാണത്തില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇനി, ബിക്കോസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ലിമിറ്റഡ്. അതുകൊണ്ട് സോ സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്യാപിറ്റൽ ആ പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് എവർ ദ അവൈലബിൾ ഫണ്ട് അതിന്റെ ബേസിസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ്സ് സേ ഇപ്പം മൊത്തം വേണ്ടത് ഒരു 1 lakh ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ 50,000 ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് സിനാരിയോ യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 50% ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോജക്ട്. അത് എന്താണോ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ NPV അതിന്റെ ഒരു 50% നിങ്ങൾക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ NPV ഓഫ് എ പ്രോജക്ട്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എവരിവൺ? അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്ട് മാക്സിമൈസേഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഒപ്റ്റിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. The same way, if it is an indivisible project, ഇപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോജക്ട്സ് ആണെങ്കിലോ we don't need to calculate the profitability index. നിങ്ങൾ profitability index ഒന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ട. അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ്ലി പോയി you have to select the combos, different combo. ഇപ്പൊ ABCD എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെന്റ് കോമ്പോസ് നോക്കുക. ABC അല്ലെങ്കിൽ CBD അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് കോമ്പോസ് നമ്മൾ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് പോലെ ഡിഫറെന്റ് കോമ്പോസിൽ എത്ര NPV വരുന്നു നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഏത് കോമ്പോയിലാണോ മാക്സിമം NPV കിട്ടുന്നത് വിൽ സെലക്ട് ദാറ്റ് കോമ്പോ. അപ്പൊ ആ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും, അതേപോലെ കുറച്ച് ഫണ്ട് അധികമായിട്ടും വരും. കാരണം നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ്ലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫണ്ടിനെ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിവിസിബിൾ പ്രൊജക്ട്. കാരണം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ചെയ്യണം, വി കനോട്ട് ഡു എ പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഒന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് we can just select a combination of different projects. So in a trial and error method എന്ന് പറയും. So if it is individual project, there is no need to calculate the profitability index. We can use trial and error method. So trial and error method means we'll try to create different combination of projects. So ഓരോ different combos നമ്മൾ നോക്കും, and we'll check the fact that which combo can give you the maximum NPV. എന്നിട്ട് ആ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. So അതാണ്, that's what ultimately we do with respect to an individual project. Is it clear everyone? Clear ആണോ? Okay, so that's it. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്രൈസലിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മെയിൻ ഏരിയാസും കവർ ചെയ്തു. ലൈക്ക് അതിന്റെ തിയറീസ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റ്സും എല്ലാം. So I hope it's clear. If you have any specific doubts relates to any method, you can ask me. Can you reply in the chat? If you have any specific doubts relates to any method.
ROCE. Okay. So return on capital employed എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താണോ നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ടിന്റെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. അതിനെ നിങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ ആവറേജ് മെത്തേഡും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ നോർമലി ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡും ഉണ്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് an average method, in that scenario the average profit will get compared with the average investment. So how to calculate the average investment? Initial investment plus residual value divided by 2. So ഈ ഒരു മെത്തേഡിനാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് ROCE എന്ന് പറയുന്നത്. ROCE on initial investment കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. സോ ROCE on initial investment ആണെങ്കിൽ ഈ സെയിം ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. then will compare with the initial investment. അവിടെ ഈ ആവറേജ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്. സോ അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ROCE. സെൻസിറ്റിവിറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് എടുക്കാൻ. കാരണം ഞാൻ അതിന്റെ റീസൺ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോർ ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം NPV കാൽക്കുലേഷനിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ ടാക്സേഷൻ. ബിക്കോസ് എഫക്റ്റീവ്ലി NPV-നെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റ് സെയിൽസ് റവന്യൂ അതേപോലെ അല്ല. സെയിൽസ് റവന്യൂന്ന് ടാക്സ് പോയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് NPV-ൽ വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിഫോൾട്ട് മെത്തേഡ് ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ചില MCQs-ലൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കലി അവർ പറയും കാൽക്കുലേറ്റ് ROCE ഓൺ ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ചില MCQs-ലൊക്കെ ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Any other doubts? എന്നാടാ ROCE-ക്കകത്തുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ആണ്. നമുക്ക് പല ഇയറിലെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ തന്നു, ഡിഫറെന്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കുറച്ചു, നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി. അപ്പൊ ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ? അതല്ല ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് വരണ്ടേ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ, ഇപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എടുക്കുമല്ലേ വേണ്ടത്. ലൈക്ക് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ്. ആ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ചെയ്യുക. കാരണം നമുക്ക് ആവറേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ വർഷവും ഡിഫറെന്റ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആവറേജ് അല്ലല്ലോ. സോ അല്ല, ഇനിയും സെയിം ആയിട്ടാണ് അലക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി വീണ്ടും ആവറേജ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സപ്പോസ് ഡിഫറെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, ഓരോ വർഷം ഡിഫറെന്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചു. So in that scenario, total എടുക്കുക. one first year, second year, third year, fourth year, ഇതിന്റെ നാലിന്റെയും പ്രോഫിറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 years ആണെങ്കിൽ 4 years ചെയ്യുക. Any other doubts, guys? Okay, so then that's it for the reversion of investment appraisal. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് MCQs-ഉം അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പാസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സും ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സോ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡു ഇറ്റ്. അതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ശരി.